So, good evening, friends. Today we are discussing another new chapter, carbohydrates. So, basically, for CSR net point of view, we can say like it is a combination like questions like are asking in net exam you maybe ask like in combination like carbohydrate plus nucleic acid or carbohydrate plus another topic which they have to ask. Mainly focuses the weightage of carbohydrate is 4 to 5 marks for the CSR net point of view. So first of all, we are discussing here only the introduction part and the classification of carbohydrate. First of all, we are just seeing the basic of carbohydrate. First of all, we are seeing the introduction. Then after we have to show the classification. Then after we are seeing the different types of synthesis like Killian-Fischer synthesis, rough degradation. So you must be aware of Killian-Fischer and rough degradation in your lower standard. But for the practice purpose, we must to know that what is Killian-Fischer synthesis and rough degradation. Further on, we will move ahead on anomers, epimers, and mutarotation. Further, we will discuss the disaccharides and its types like maltose, sallabiose, lactose, and so on. Further, we will also discuss the polysaccharides like starch, cellulose, and other. Further, we will discuss the reactions between the namely common reactions that are occurring in the naturally occurring compounds. You must have been asked in carbohydrate glucose plus concentrated HNO3, or you can say glucose plus in the presence of hydrogen iodide, what should be the product. So at the end we will also discuss the short questions answer type questions, so don't figure it. So first of all, we will discuss the introduction. All carbohydrates compound having carbon, hydrogen, and oxygen atom. So all carbohydrates containing carbon, hydrogen, and oxygen. Like we can say like CHO. Simply, we have to say like all carbohydrates containing CHO elements. Okay, or atoms. Uh, Carbohydrates are substances with the general formula CxH2OY. So it can be asked in one marker question like what is the general formula of carbohydrate? So you must be remember that what should be the answer. So here are the two different conditions. If x is equal to y, if x is equal to y, if we are taking x is equal to 6, so CxH2O whole bracket 6. So C6H12O6. So it is the glucose and fructose. So we must have to remember like what is the general formula of carbohydrate and what is the molecular formula of glucose and fructose. That we have to know that instead of if you are not knowing glucose and fructose, then how could you study carbohydrate? So it is just basic fundamental. So we must have to remember if x is not equal to y, x is equal to 12 and y is equal to 11. So here condition are different. Here x is equal to y, we get glucose and fructose. Here x is not equal to y. So it is unequal, like x is equal to 12 and y is equal to 11. So we will get disaccharides like maltose, sucrose, and lactose. So here H2O whole bracket 11. So 2 into 11, 22, O11. So C12, H22, O11, maltose, sucrose, lactose. Here are the general formula, or we can say like molecular formula of disaccharides. In carbohydrate compounds containing
contains hydrogen and oxygen in the same proportion as in water, HO. Like in water, H2O, it is the 2:1. Two number of atoms are present in H2O, like in hydrogen, and one atom of oxygen. Number of compounds here, આ સ્ટેટમેન્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે જેમ વોટરની અંદર એચ અને ઓનું જે પ્રમાણ જે સેમ હોય છે 2:1, એવી જ રીતે કાર્બોહાઈડ્રેટમાં પણ હોય છે. સિમ્પલ આપણે કહેવું હોય તો number of compounds have been discovered which are carbohydrate by chemical behavior but do not follow to the formula. બહુ બધા કમ્પાઉન્ડ્સ છે જે ઓલરેડી ડિસ્કવર કરી ચૂક્યા છે સાયન્ટિસ્ટ, એ કાર્બોહાઈડ્રેટ પ્રોપર્ટી શો કરે છે, બટ આ જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે H/O 2:1 એ સેટિસ્ફાય થતા નથી, બટ એક્ઝિસ્ટ એઝ અ કાર્બોહાઈડ્રેટ. સો આવા એવા અમુક એક્ઝામ્પલ કે અમુક એવા એક્સેપ્શનલ છે. સો આ એક્સેપ્શનલ છે 2-deoxyribose. સો એનું જનરલ ફોર્મ્યુલા છે C5H10O4. સો અહીંયા તમે પ્રેડિક્ટ કરી શકો કે જે 2:1 જે ફોલો થવો જોઈએ હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન, એ ફોલો થતો નથી. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ અહીંયા હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો જે રેશિયો જોવા જઈએ તો 5:2 છે. અહીંયા હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો રેશિયો આપણે જોવા જઈએ તો 5:2 છે. એઝ પર ધ એકચ્યુઅલ જે સાયન્ટિસ્ટે જે આપી હતી તો ભાઈ હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો રેશિયો વોટર પ્રમાણે જે 2:1 હોય છે એવો જ કાર્બોહાઈડ્રેટમાં હોય છે, બટ એવું બધા કેસમાં પોસિબલ નથી. Here are this some example of exceptional. So we have to remember some organic compounds containing hydrogen and oxygen in the proportion 2:1 found like water are not carbohydrate. અમુક કેસોમાં એવું હોય છે કે જે કમ્પાઉન્ડ જે છે ઓલરેડી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન 2:1 પ્રોપોર્શનમાં પ્રેઝન્ટ છે, જેમ પાણીની જેમ હોય છે, બટ એકચ્યુઅલમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ હોતા પણ નથી. So another statement that are coming like in formaldehyde and acetic acid, these are not the carbohydrate. આ કોઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ ગુણધર્મ ધરાવતા નથી, બટ ઇટસેલ્ફ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન 2:1 રેશિયોમાં છે. Carbohydrates are now defined chemically as aldehyde or ketone derivatives of higher polyhydric alcohols. So આ જે છે તમને ડેફિનેશન પણ પૂછે છે કે 1 માર્કરમાં કે what is carbohydrate? Simply, you want to ask. So carbohydrates are now defined chemically as aldehyde or ketone derivatives of higher polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol means more number of alcohol unit are present in any carbohydrate. Like as you see in glucose, there are number of OH atoms are present in glucose. So that's why here it is written like polyhydric alcohols. All carbohydrates compounds are polyhydroxyaldehyde or ketone. So basically they are just the polyhydroxyaldehyde or ketone carbohydrates. So like આ એક પ્રકારનું ગુણધર્મ ધરાવે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. તો આ જસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન થયું કાર્બોહાઈડ્રેટનું, લિટલ બિટ જસ્ટ ઓવરવ્યુ આપી દીધું કે કાર્બોહાઈડ્રેટ શું છે, એનું જનરલ ફોર્મ્યુલા શું છે, અને આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. સો હવે લેટર આપણે ડિસ્કસ કરીશું ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ, જે 7 માર્કર ક્વેશ્ચનમાં તમારે પૂછાશે યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં. કાર્બોહાઈડ્રેટનું ક્લાસિફિકેશન આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલા કાર્બોહાઈડ્રેટ એ 2 ટાઈપ્સમાં ડિવાઈડ થશે. સુગર્સ જેને સેકેરાઇડ્સ કહેવાય છે, અને બીજું છે પોલીસેકેરાઇડ્સ. સો આખું આ ક્લાસિફિકેશન છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું. સો સૌથી પહેલા કાર્બોહાઈડ્રેટ્સમાં ફર્ધર 2 ક્લાસિફિકેશન થશે, સુગર્સ અને પોલીસેકેરાઇડ્સ. એક સેકેરાઇડ્સ અને પોલીસેકેરાઇડ્સ. સુગર્સ સેકેરાઇડ્સ કોને કહેવાય કે જે સોલિડ હોય, ક્રિસ્ટલાઇન હોય, સ્વીટ ટેસ્ટ હોય અને સોલ્યુબલ ઇન વોટર. સો આ એની પ્રોપર્ટીઝ થઈ સેકેરાઇડ્સની, એ સોલિડ હોવું જોઈએ, ક્રિસ્ટલાઇન હોવું જોઈએ, સ્વીટ ટેસ્ટ હોવો જોઈએ, સોલ્યુબલ ઇન વોટર. બટ આ પોલીસેકેરાઇડ જે છે એને આપણે કોમ્પ્લેક્સ સુગર પણ કહી શકો, અથવા તો એને કોમ્પ્લેક્સ કાર્બન કન્ટેનિંગ સેકેરાઇડ્સ, એને પોલીસેકેરાઇડ્સ કહેવાય, અથવા તો એનો નોન સુગર પણ કહી શકો તમે. અહીંયા એનું આખું ઊંધું થઈ જશે, જે અહીંયા જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે આની ઊંધી થઈ જશે. નોન ક્રિસ્ટલાઇન અહીંયા ક્રિસ્ટલાઇન હતું, સો અહીંયા નોન ક્રિસ્ટલાઇન થઈ જશે. અહીંયા
ટેસ્ટ તમને મળે સેક્રાઇડ્સનો, સુગર્સનો, બટ અહીંયા ટેસ્ટલેસ થઈ જશે. આ ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર છે, બટ આ સોલ્યુબલ ઇન વોટર હતું. પછી હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ પોલિસેકેરાઇડ gives large number of monosaccharides. સો બેઝિકલી આ શું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ તમે મોટો એટમ હોય, કોઈ સપોઝ કરીએ કોઈ મોટો એટમ છે, તો એને તમે બ્રેક કરો તો નાના નાના ટુકડામાં એ વેચાઈ જાય. તો એવી રીતે પોલિસેકેરાઇડ નું પણ કામ જ એ જ છે કે પોલિસેકેરાઇડ જ્યારે બ્રેકડાઉન થશે, કે હાઇડ્રોલિસિસ કરશું આપણે, તો એ ડિફરન્ટ મોનોસેકેરાઇડ્સમાં, એટલે એક એક અલગ અલગ યુનિટમાં વેચાઈ જશે. ઇન શોર્ટ તમારે સમજવું હોય તો બેઝિકલી મેઇન તો આ જ છે કે સુગર્સ એનું પ્રોપર્ટીઝ શું છે એ મેં અહીંયા ડિસ્કસ કરી લીધી. પોલિસેકેરાઇડ્સની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ છે એક્ઝેક્ટલી જે આની પ્રોપર્ટી હોય એ જ આની એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ પ્રોપર્ટી પોલિસેકેરાઇડની હશે, એટલું તમારે યાદ રાખવાનું. પછી આપણે સુગર્સની અંદર ફર્ધર બે ક્લાસિફિકેશન પડે છે, મોનોસેકેરાઇડ્સ અને ઓલિગોસેકેરાઇડ્સ. મોનોસેકેરાઇડ્સ એનું જનરલ ફોર્મ્યુલા છે અહીંયા જીએફ, અહીંયા જસ્ટ લખ્યું છે, લાઈક ઇટ્સ જસ્ટ અ જનરલ ફોર્મ્યુલા, નોટ સમથિંગ એલ્સ. CnH2nOn. સો હિયર આર ધ જનરલ ફોર્મ્યુલા ઓફ મોનોસેકેરાઇડ. તમને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પણ પૂછી શકે જનરલ ફોર્મ્યુલા, અને મોનોસેકેરાઇડનું પણ પૂછી શકે 1 માર્કરમાં. કાર્બોહાઈડ્રેટનું ઓલરેડી આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ, CxH2OY, ઓલરેડી આ જોઈ ચૂક્યા છીએ આનું જનરલ ફોર્મ્યુલા. હવે આપણે જોઈશું મોનોસેકેરાઇડનું જનરલ ફોર્મ્યુલા CnH2nOn. એનની જે વેલ્યુ હશે 3 થી 10 કાર્બનની વચ્ચે હશે. સમય અહીંયા એક્સેપ્શન એ છે કે અમુક આમ એક્સેપ્શનલ પણ હોઈ શકે. મોનોસેકેરાઇડ્સ કેન નોટ બી હાઇડ્રોલાઇઝ ઇન્ટુ સ્મોલર મોલેક્યુલ. હવે નાનો કોઈ એટમ હોય તો એ તમે એને કટ કરવા જાઓ તો બીજા કોઈ ફર્ધરમાં એ ડિવાઈડ નહીં થવાનો. સો મોનોસેકેરાઇડ ઓલરેડી એ સ્મોલેસ્ટ યુનિટ છે કાર્બોહાઈડ્રેટની. સો ઓલરેડી એ કંઈક ડિવાઈડ કે હાઇડ્રોલાઇઝ થવાનું છે જ નહીં. સો મોનોસેકેરાઇડને અહીંયા મેઇન આ લોકોએ લખ્યું છે કે મોનોસેકેરાઇડ્સ કેન નોટ બી હાઇડ્રોલાઇઝ ઇન્ટુ સ્મોલર મોલેક્યુલ. બટ હા, પોલિસેકેરાઇડને તમે હાઇડ્રોલિસિસ કરો તો તમને મોનોસેકેરાઇડ્સ અલગ અલગ મળશે. લાઈક એમાં તમને ગ્લુકોઝ પણ મળી શકે, ફ્રુક્ટોઝ મળી શકે, મેનોઝ મળી શકે, અલગ અલગ મોનોસેકેરાઇડ્સ તમને મળશે. બટ મોનોસેકેરાઇડ ફર્ધર ઓન હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો તમને કંઈ જ નહીં મળે. મોનોસેકેરાઇડ્સ જ મળશે તમને. હવે મોનોસેકેરાઇડ્સમાં ક્લાસિફિકેશન અલગ અલગ પડે છે. એક CHO ગ્રુપ, લાઈક અલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ હોય તો, અને એક કીટોનિક ગ્રુપ. આ ફર્ધર બે ક્લાસિફિકેશન છે. હવે આ જે 3, 4, 5, 6 જે લખ્યું છે એ કાર્બન એટમ શો કરે છે. ઇફ 3 કાર્બન એટમ સાથે અલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય ને આલ્ડો ટ્રાયોસ કહેવાય. હવે તમને કીધું કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સમાં જે સફિક્સ જે લાગે ને એ OSE લાગે. જેટલા કાર્બન એટમ હોય ને, આપણે 3 કાર્બન એટમ છે તો ટ્રાય લખાય, અને ટ્રાયની પાછળ તમારે OSE લગાવી દેવાનું, આલ્ડો ટ્રાયોસ. હવે તમને એવું થતું હશે આ આલ્ડો ક્યાંથી આવ્યો? આલ્ડો મીન્સ કે અલ્ડીહાઇડિક ગ્રુપ છે, અલ્ડીહાઇડિક ફંક્શનલ ગ્રુપ છે. સો એ ત્યાંથી આવ્યું આલ્ડો. અને ટ્રાયોસ એટલે 3 કાર્બન સાથે આનું આ સફિક્સ, જેમ તમે આલ્કોહોલમાં તમે ઓલ લગાવો છો, OL. આલ્કોહોલ તમારે IUPAC નોમેનક્લેચર કોઈ પણ આપવું હોય સિરીઝનું, આલ્કોહોલ પ્રેઝન્ટ હોય મોસ્ટ પ્રાયર ગ્રુપમાં, તો તમે OL લગાવો. એવી જ રીતે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સમાં તમારે સફિક્સમાં OSE લગાવવાનું. એમાં જો એનું એક્ઝામ્પલ છે ગ્લિસરોસ. 4 કાર્બન એટમ હોય એટલે તમને ખબર છે 4 કાર્બન એટલે ટ્રેટ્રા કહેવાય. ટેટ્રાની પાછળ OSE, અને આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ છે એટલે આલ્ડો ટેટ્રોઝ, એને ઇરિથ્રોસ કહેવાય. એનું એક્ઝામ્પલ છે, મેં એકની નીચે એક એક્ઝામ્પલ લખ્યા છે. સો મે બી તમને યાદ રહે કે આલ્ડો ટેટ્રોઝમાં કયું એક્ઝામ્પલ હતું? ઇરિથ્રોસ. સો તમને એવું પણ પૂછી શકે કે આલ્ડો ટ્રાયોઝ, આલ્ડો ટેટ્રોઝમાં કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે, અલગ અલગ ડિફરન્ટ. એવું જરૂરી નથી કે કોઈ એક જ પૂછે, 2-3 પણ પૂછી શકે. હવે 5th કાર્બન એટલે 5 કાર્બન સાથે અલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય તો એને આલ્ડો પેન્ટોસ કહેવાય, લાઈક એને રાયબોસ કહેવાય. એનું એક્ઝામ્પલ રાયબોસ સુગર ઓલરેડી તમે ન્યુક્લિક એસિડમાં ભણી ચૂક્યા હશો. એવી જ રીતે આલ્ડો હેક્ઝોસ, 6 કાર્બન એટમ પ્રેઝન્ટ હોય એટલે હેક્ઝેન. હેક્ઝેન આપણે કહીએ નોર્મલ હેક્ઝેન, 6 કાર્બન હોય તો એ નોર્મલ હેક્ઝેન, બટ અહીંયા OSE લાગી જાય એટલે આલ્ડો હેક્ઝોસ. એમાં ગ્લુકોઝ આવે, ગેલેક્ટોઝ આવે, મેનોઝ આવે. આ 3 એક્ઝામ્પલ આવી જાય આનું આલ્ડો હેક્ઝોસમાં.
આલ્ડોપેન્ટોઝ નું એક્ઝામ્પલ રાઇબોઝ, આલ્ડોટેટ્રોઝમાં ઇરિથ્રોસ, આલ્ડોટ્રાયોઝમાં ગ્લિસરોસ. હવે આપણે જોઈએ ફર્ધર. હવે કીટોનિક ગ્રુપ હોય એની સાથે 3 કાર્બન એટમ, 4 કાર્બન એટમ, 5, 6 અને 7. 3 કાર્બન એટમ પ્રેઝન્ટ હોય તો ટ્રાય અને પાછળ ઓએસી સફિક્સમાં એટલે કીટો ટ્રાયોસ. કીટો એટલે કીટોનિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે એટલે કીટો લખ્યું છે આગળ પ્રિફિક્સમાં. સો કીટો ટ્રાયોસ એમાં છે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન. એનું એક્ઝામ્પલ ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન. તમે જાતે પણ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી શકો. કઈ છે નહીં, સી ડબલ બોન્ડ તમારે વચ્ચે લગાડી દેવાનું છે, બાજુમાં CH2OH, CH2OH. સો ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન. હવે આમાં કીટોટેટ્રોઝમાં છે ઇરિથ્રુલોસ. 5 કાર્બન એટમ કન્ટેનિંગ કીટોનિક ગ્રુપ. કીટોપેન્ટોઝમાં આવશે ઝાયલુલોસ. પછી 6 કાર્બન એટમ કીટોનિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય કીટોહેક્ઝોઝમાં આવશે ફ્રુક્ટોઝ. તો બેઝિકલી તમને એક ખબર પડી જોઈએ કે આલ્ડોહેક્સોસ એટલે ગ્લુકોઝમાં જે ગ્રુપ હશે એ આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે, અને ફ્રુક્ટોઝમાં જે ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે કિટોનિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે. બંનેની સાથે OH પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્કોહોલ તો હશે જ, બટ એની સાથે સાથે મેઇન ડિફરન્સ એ જોવાનો ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝમાં કે ગ્લુકોઝમાં જે ગ્રુપ જે પ્રેઝન્ટ હશે એ આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે, અને ફ્રુક્ટોઝમાં જે ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે એ કિટોનિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે. હવે 7 કાર્બન એટમ સાથે કીટોનિક ગ્રુપ હોય તો એને કીટોહેપ્ટોસ કહેવાય, અને એનું જે એક્ઝામ્પલ છે સિડોહેપ્ટુલોસ. એવી જ રીતે જે આ સેક્રાઇડ્સમાં 2 ક્લાસિફિકેશન પડ્યા. મોનોસેક્રાઇડ્સ ઓલરેડી આપણે ભણી ચૂક્યા. મોનોસેક્રાઇડ્સની અંદર ફર્ધર જે CHO આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ કન્ટેનિંગ સુગર્સ અને કીટોનિક ગ્રુપ કન્ટેનિંગ સુગર્સ. એવી જ રીતે ઓલિગોસેકેરાઇડ્સ છે. ઓલિગોસેકેરાઇડ્સમાં ફર્ધર 3 ક્લાસિફિકેશન છે. સૌથી પહેલી એના પ્રોપર્ટીઝ જોઈ લઈએ. અહીંયા પ્રોપર્ટીઝ લખી છે સોલિડ હોવી જોઈએ, ક્રિસ્ટલાઇન હોવા જોઈએ, સ્વીટ ટેસ્ટ હોવા જોઈએ, અને હાઇડ્રોલાઇસિસ ઓફ ઓલિગોસેકેરાઇડ yields 2 to 10 મોનોસેકેરાઇડ્સ. હવે ઓલિગોસેકેરાઇડ્સ અને મોનોસેકેરાઇડ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સેમ જ આવશે, કેમ કે સોલિડ, ક્રિસ્ટલાઇન, સ્વીટ ટેસ્ટ, સોલ્યુબલ ઇન વોટર કોમન જ આવશે, કેમ કે સેકેરાઇડ્સની ક્લાસિફિકેશનમાં આવે છે બંને. સો મેઇન ડિફરન્સ ક્યાં આવશે આ બંનેમાં કે આ જે હાઇડ્રોલિસિસ થતું નહીં, સ્મોલર મોલેક્યુલમાં જતા નહીં, બટ આ હાઇડ્રોલિસિસ થઈને મોનોસેકેરાઇડ આપી શકે ઓલિગોસેકેરાઇડ્સ. એ પણ કેટલા આપી શકે? હાઇડ્રોલાઇસિસ ઓફ ઓલિગોસેકેરાઇડ yield 2 to 10 મોનોસેકેરાઇડ્સ. અહીંયા એક લિમિટેશન આવી જાય કે 2 થી 10 જ મોનોસેકેરાઇડ તમને એ ઓલિગોસેકેરાઇડ હાઇડ્રોલિસિસમાં આપી શકે, બટ પોલીસેકેરાઇડમાં એવું કંઈ નહીં. પોલીસેકેરાઇડ્સ તમને બહુ બધા મોનોસેકેરાઇડ્સ આપી શકે, 100, 200, 300 કેટલા પણ આપી શકે. એ તમારે જોવાનું કે કેટલી ચેન્સ એમાં પ્રેઝન્ટ છે અને કયા ફંક્શનલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે એની પરથી ડિસાઇડ થાય. ઓલિગોસેકેરાઇડ્સ ફર્ધર આમાં ક્લાસિફાય થયા છે 3 પાર્ટ્સમાં: ડાયસેકેરાઇડ્સ, ટ્રાયસેકેરાઇડ્સ ને ટેટ્રાસેકેરાઇડ્સ. હવે ડાયસેકેરાઇડ્સ ઓલરેડી આપણે ભણીશું, માલ્ટોઝ, લેક્ટોઝ ને સુક્રોઝ. અને આની અંદર એક ઓર છે સેલાબાયોઝ. એનું મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે C12H22O11 ડાયસેકેરાઇડ્સનું. ફર્ધર છે ક્લાસિફિકેશન આનું ટ્રાયસેકેરાઇડ. એનું એક્ઝામ્પલ છે રેફિનોસ, અને આમાં છે તમારે C18H32O16. હવે આ ટેટ્રાસેકેરાઇડ છે, એમાં સ્ટેક્યોસ છે. એનું મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે C24H42O21. તમને એવું થતું હશે કે તમારે આને યાદ કેમ ના રાખશો? આ ડાયસેકેરાઇડ તો ચલો યાદ થઈ જાય, C12H22O11. ટ્રાયસેકેરાઇડ ને ટેટ્રાસેકેરાઇડ્સના જે આ જે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે એ કેવી રીતે યાદ રાખવા? બેઝિકલી કંઈ નહીં કરવાનું, તમારે જસ્ટ આ ડાયસેકેરાઇડ્સ હોય ને એની અંદર C6 એડ કરવાના, 6 કાર્બન એટમ એડ કરવાના, અને આની અંદર 10 હાઇડ્રોજન એટમ એડ કરવાના, અને ઓક્સિજન તમારે 5 કરવાના. હવે C12 છે તો અહીંયા 6 એડ કરશો તો C18 થઈ જશે. અહીંયા 22 છે, આમાં 10 એડ કરશો તો 32 થઈ જશે. અહીંયા ઓક્સિજન 11 છે, એની અંદર 5 એડ કરશો તો 16 થઈ જશે.
એવી જ રીતે આની અંદર પણ તમારે C6H10O5 એડ કરવાના, અને અહીંયા એડ કરશો તો તમને આ મળશે. પછી આ ફર્ધર આની અંદર એડ કરશો તમે તો તમને આ મળશે. લાઈક C18 માં 6 એડ કરશો C24, H32 છે એની અંદર 10 એડ કરશો તો H42, O16 છે એની અંદર 5 એડ કરશો તો O21. હવે તમારે આમાં યાદ કેમનું રાખવું? ઇન શોર્ટ આવી રીતે કંઈ પૂછાય તો તમારે યાદ એવી રીતે રાખવું કે 10 નો રૂલ યાદ રાખો. ઇફ C6 હોય તો એની અંદર +4 કરીને H10 થઈ જાય. હવે જે 6 છે એમાંથી એક માઇનસ કરી નાખવાનું એટલે 5. સો અહીંયાથી તમારે +4 કરવાના. લાઈક અહીંયાથી લખી કાઢું છું, અહીંયા તમારે +4 અને આ જે છે અહીંયાથી આ -1. સો આવી રીતે તમે કરશો તો તમને એક્ઝેક્ટલી તમને ખબર પડી જશે કે C6H10O5. આ તો જસ્ટ ટ્રીક છે યાદ રાખવા માટેની, એ તમે યાદ કરી શકો આવી રીતે કરવું હોય તો. ભાઈ પોલીસેકેરાઇડને ઓલરેડી આપણે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ લીધી કે નોન સુગર્સ છે, નોન ક્રિસ્ટલાઇન છે, ટેસ્ટલેસ છે, ઇન્સોલ્યુબલ ઇન વોટર છે. હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ પોલીસેકેરાઇડ gives large number of monosaccharides. એમાં પણ ફર્ધર 2 ક્લાસિફિકેશન પડે છે, હોમોપોલીસેકેરાઇડ્સ અને હેટ્રોપોલીસેકેરાઇડ્સ. ઇફ સેમ નંબર ઓફ તમને મોનોસેકેરાઇડ્સ એડ કરીને તમે બનાવો તો એને હોમોપોલીસેકેરાઇડ્સ કહેવાય. લાઈક હોમોગ્લાયકેન્સ પણ કહેવાય એને, અને હેટ્રોગ્લાયકન્સ કહેવાય. બીજું નામ છે હોમોપોલીસેકેરાઇડ પણ કહી શકો, અથવા તો હોમોગ્લાયકેન્સ પણ કહી શકો, અથવા તો હેટ્રોગ્લાયકન્સ. આમાં એક્ઝામ્પલ છે સ્ટાર્ચ, સેલ્યુલોઝ અને ગ્લાયકોજન. આનું એક્ઝામ્પલ છે ગમ અને મ્યુકોપોલીસેકેરાઇડ્સ. સો આ ઓવરઓલ આ બ્રીફ થઈ ગયો આખા ક્લાસિફિકેશનનો. ઓલરેડી આ 7 માર્કમાં પૂછાય છે કાર્બોહાઈડ્રેટનું આખું ક્લાસિફિકેશન. સો તમે આનું સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો અને સાથે સાથે તમે નોટ્સ પણ બનાવી શકો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સની. સો તમારે ફર્ધર તમે પોતાની ઓન વર્ડ્સમાં લખશો, તમને વધારે ખબર પડશે કે મારે ક્યાં ક્યાં શું એડ કરવા જેવું છે. આનાથી બી વધારે તમે એડ કરી શકો છો. સો ફર્ધર આપણે લેટર ડિસ્કસ કરીશું કિલિયાની ફિશર સિન્થેસિસ, રફ ડિગ્રેડેશન, અને એના પછી એનોમર્સ, એપીમર્સ, મ્યુટારોટેશન્સ ને એ બધું ડિસ્કસ કરશું. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર લિસનિંગ મી. Please subscribe to my channel if you are thinking that it is a valuable content for particular carbohydrates, and please share to your friends so they can also join and get some knowledge from it. So thank you so much.